संसार का हरेक मनुख चाहता है कि मैं धर्मी बना। ये चाहना जिंदगी के अखीरले पल तक मनुख की पूरी नहीं होती। भावें कि वो गली बाती धर्म के बारे चर्चा जरूर करता है, या धर्मी होने का कई बार भरम जरूर पाल लेता, बिच थोड़ी जी कोटा धर्मी होने का कई बार वो भरम जरूर पाल लेता। पर जे सतगुरु जी की पावन बाणी दे विचों असीं समझण दा यतन करिए, धर्मी बनने वास्ते सानूं किस चीज़ की जरूरत है? कि सानूं किसी खास पहरावे की जरूरत है कि किसी खास ठिकाने की सानूं भाल करनी चाहिए है कि सानूं किसी मनुख के पिछे लग के जिवें होरना मतां दे लोग करते हैं धर्मी बनने वास्ते, कि सिख नूं भी उस तरह करना चाहिए कि कोई पहाड़ां दीयां गुफावां विच जाके बैठ जाता है, कोई तन दे कपड़े उतार के ते नगन साधु बन के संसार अंदर विचरदा है, कोई घर बार संसार छड्ड के त्यागी पकवाना चाहता है, कोई सिर ते जटावां रख के कहता है कि शायद ये रब जी नूं पाउण दा तरीका हो सकता है। तो कुछ इस तरह के भी लोग ने कि जिहड़े कहते हैं शायद सिर मना दिए या एक एक वाल करके सिर विचों पुटा दिता जाए, शायद इस तरह धर्मी बनया जा सकता। मनुख इस तरह भी सोचते हैं कि संसार के नालों नाता तोड़ के जो आम लुकाई खाण पीण रहन सहन जी आम लुकाई कर रही है, इतों तक कि गृहस्थ है जी इस नूं भी छड्ड के कपड़े अलग तरह के पहनने, अलग तरह का खाण पीण अते रहन सहन के जिहड़े तौर तरीके ने संसार के नालों अलग बना के शायद इस तरह धर्मी होया जा सकता है। पर जे बाणी का फैसला देखना हो तो कबीर साहब जी ने एक सलोक के अंदर एक गल सानू बहुत सोहने तरीके दे नाल समझाई है कि जे मनुख ने धर्मी बनना होवे तो उहदे वास्ते घर बार नूं त्यागण दी लोड़ नहीं। जे कुछ त्यागना है तो उस बाबत कबीर साहब जी ने दस्या कि संसार अंदर विचरदियां होया गृहस्थ दीयां जिम्मेवारियां निभाउंदियां होया जे तू इन्हां चीज़ां नूं छड्ड दवें त्याग दवें तो फिर तेनू घर बार छड्डण दी लोड़ नहीं। इत्थे बैठियां ही घर विच विचरदियां जिम्मेवारियां निभाउंदियां ही तू धर्मी बन सकदा है, अखवा सकदा है। किवें होया जा सकदा है? धर्मी पहरावे नाल हुंदा है, धर्मी कोई चुप धारण कर लवे, जुबान तो कुछ बोले ना, मौन वर्त रखने शुरू कर दवे, इहदे नाल धर्मी बनदा। कोई संसार के धन पदार्थां नूं छड्ड के त्याग के ते की इस तरह धर्मी बनदा है? कोई पहाड़ां दीयां कंदरां विच जाके बैठ जावे, इवें धर्मी बनिया जांदा है? कोई खास तरह का पहरावा पहन लवे, इस तरह धर्मी बनिया जा सकता है? अनेकां संसार के अंदर इहो जे लोग सानूं मिल जाणगे। कोई पिंडे ते सवाह मल के फिर रहे कहता है कि मैं धर्मी है, किसी ने सिर ते जटावां बनाइयां, कोई हाथ में खप्पर फड़ के तुरया फिरदा है, कोई गल विच ते सिर विच माला पहन के ते अपने धर्मी होने का विखावा कर रहे कि शायद मैं धर्मी। तो संसार के लोग इस बाहरले पहरावे नूं देख के ते कई बार भरम पाल भी लेंदे हैं कि शायद ये धर्मी होवे। बाबा फरीद जी का किहड़ा सोहना वाक है, फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। केवल बाहरी तौर पर किसी ने पहरावा धारण कर लिया तो देखने वाला कह सकता है ये तो दरवेश लगता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ लगता है, ये तो कोई उच्ची हस्ती वाला लगता है। पर बाबा फरीद जी कहते हैं कि मैं तो गुनाहां दे नाल भरिया करना, ते लोग बाहरला पहरावा देख के कहते हैं बड़ा धर्मी।
ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਮ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਟੀਵੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਲ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਸਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋ ਗਿਰਕੋਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜੇ 1 ਤੋਲਾ ਉਸ ਦੇ 2 ਤੋਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵੇਚ ਇਹ ਸੋਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
उन्नी देर तक जे तुसी चाह की खेचल कर दवो तो तुहाडी मेहरबानी होएगी। वाकिया ही जिन्नी देर तक चाह बनी उस माई ने 2 वालियां दित्तियां, पर करामात ये वापरी कि 2 दियां 4 हो गई। मुंदरी एक सी, एक दियां 2 हो गई। वो माई बड़ी हैरान हुई कि कमाल हो गई, चाह बनौंदियां तक सोना जिहड़ा दुगना हो गया। माई ने क्या सोचा कि शायद ये बहुत छेती करामात हो जाएगी, अमीर हो जावांगे। तो उसने ये कहा कि मेरे को थोड़ा जिहा सोना होर भी है कि तुसी वो भी दुगना कर दिओ कि डबल हो जाए। कहने लगे बिल्कुल। माई अंदरों सोना कढ़ण वास्ते गई, बाहर जिहड़ी चाह पई सी माई दी ओहदे विच कोई चीज पा दित्ती ते माई आण के ते वो सोना दे दिता। चाह दा घुट भरिया, उत्थे वो डिग पई, बेहोश हो गई। ते वो जिहड़े ठग सन सोना लैके ते इत्थों तक कि उन्हां दे घर एक मोटरसाइकिल सी, वो भी चाबी ला के ते रफू चक्कर हो गए। यह साडे कोल बाहरी ज्ञान ते बहुत है, पर धर्म के नाम ते साडी बार बार लुट हुंदी है। धर्मी तौर ते असीं लुटे जांदे आ, ठगे जांदे आ पैर पैर ते। कदी कोई सानू गिदड़ सिंगी दे के लुट लैंदा। पिंडां विच आउंदे ने हाथ देखण वाले, जरा जिन्ना लालच देणगे तां असीं उसे वेले उन्हां ते डुੱਲ जांदे कि शायद ये साडा अज घर भर के जाणगे, तां असीं अपना सारा कुछ लुटा बैठदे। खैर कबीर साहब जी ने क्या कहने लगे, पहराविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ज्ञान का कोई संबंध नहीं कि धर्मी हो जाएगा। हाँ, जे मनुख दे कोल ज्ञान आ जाए तो वाकई वो धर्मी बन सकता है। वो केड़ा ज्ञान है? वो है रबी ज्ञान, वो है गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा। जेड़ा मनुख इसनूं पढ़ के समझ के जिंदगी अंदर ढाल लवे ते वाकई ही वो धर्मी बन सकता है। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है। धर्म ही उत्थे है जिथे ज्ञान है। ते जे बाहरले ज्ञान की गल की जाए तो सतगुरु जी ने आसा किवार अंदर भी ये वचन कहे ने, जे सो चंदा हुक्म है सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदियां घोर बिन घोर अंधार। जे साडे कोल गुरु का ज्ञान नहीं है तो असीं ठगे जावांगे, असीं लुटे जावांगे। एक शरीर दे पहने हुए कोई गहने हो सकते ने लुटे जाते मनुख दे कोल। किसी कोल धन दौलत होवे उसनूं सन लग सकती है। मनुख की जिहड़ी ज़मीर है ये भी कई बार लुटी जा सकती है। पर जपजी साहब जी की पावन बाणी अंदर असीं पढ़दे हां, ना ओ मरै ना ठाके जाहि जिनके राम वसै मन माही। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि मैं किसी ना किसी तरह किसी को कोई झूठ बोल के फरेब करके इसनूं धोखा दे सका। कि बाणी अंदर सानू सच बोलण की बार बार हदायत की गई है। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। असीं फिर भी झूठ नूं धारण कीता है। कोई बाहरों आवाज दिंदा है, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਇਵੇਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਰੱਖੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ
बुद्ध विवेका। इथों जेकर विवेक बुद्ध भाव साडे कोल ज्ञान जे गुरु दा आ जावे, फिर असीं ठगे नहीं जावांगे, फिर असीं झूठ दा आसरा नहीं पाड़ांगे। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है। हरेक मनुख दे अंदर लोभ है। दोपहरे भी चर्चा हुई सी कि मनुख चाहता है कि बच्चे का विआह होया कि हुण कोई ना कोई इस तरह की चीज ते होनी चाहिए है जिहदे नाल साडा घर भर जाए, आंढ गुआंढ दे अंदर साडी भल बन जाए कि इन्हां दे लड़के नूं वेखो कार मिली है। असीं हुण सौदे जिहड़े ने वो करने शुरू कर दिते। कहण लगे कि जदों ये लोभ होएगा तां फिर उत्थे अंत होएगा जीवन का। जहां लोभ तहकार ते नाल एक गल होर कह दित्ती, जिथे मनुख दे अंदर खिमा करन दी, मुआफ करन दी भावना आ जाएगी तां उदों धर्मी बनने वास्ते बाहरले पहरावियां दी लोड़ नहीं पवेगी। जहां खिमा तह आप, उथे उस रब जी का निवास वाकई उस हिरदे अंदर, उस जीवन अंदर, उस घर अंदर, परिवार समाज अंदर खो जाएगा जिथे मनुख इन्हां औगणां दा त्याग कर देवेगा। झूठ बोलना, लोभ दा त्याग करना अते बाहरले जिन्ने धर्मी होने वास्ते कर्म कांड विखावे कीते जाते ने। मैं पहला भी चर्चा की कि कोई माड़ा पा के धर्मी बनना चाहता है, कोई लंबा चोला पा के, कोई जड़ावा बना के, ते कोई एक एक शरीर का वाल उठा के सिर के उत्तों, शायद इस तरह असीं धर्मी बन सकीए। इस तरह धर्मी नहीं बढ़िया जा सकता। इसलिए जे साडे कोल धर्म चाहिए है तो साडे कोल ज्ञान चाहिए है, ते ज्ञान इकट्ठा करने वास्ते बहुत सारे साधन हो सकते हैं। एक साधन है वो है अखरां दा। अखरी ज्ञान गीत गुण गा। बाणी पढ़ांगे, अखरां दे विच सारी बाणी दर्ज है ना, जिन्ना ज्ञान है अखरां दे राहीं प्रगट होंदा। मान लो कि इथों असीं सिटी विच जाना है, शहर जाना है, बाहर इत्थे बोर्ड लगा होया है, पत्थर एक लगा होया, मनुख गड्डी भजाई जाता है, एक बार नजर मारदा है उहदे उत्ते तां अगे तुर पैंदा, अगे फिर एक मोड़ आउंदा, चरस्ता आउंदा, उथों फिर बोर्ड वाल ध्यान मारदा, सज्जे जां खब्बे हो जांदा, किसी नूं पुछदा नहीं। कारण कि उत्थे कोई दस्सण वाला खलोता सी, जां इल्हाम होया कि उत्थों कोई रबी बाणी आ गई कि मैं इस पासे नहीं इस पासे जाना। उत्थे बोर्ड लगा होया, उत्थे साइन लगा होया, मनुख उस नूं देखदा है, उहदे कोले ज्ञान आ जाता है कि इत्थों जिहड़ा शहर है वो 25 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 50 किलोमीटर है, इत्थे सज्जे मुड़ना है, खब्बे मुड़ना है, एक तीर का निशान है ते मनुख उस पासे नूं चल पैंदा है। एक है अखरां राहीं ज्ञान, एक है अखां दे राहीं ज्ञान। अखां दे राहीं बहुत कुछ असीं देखदे हां ते वो साडे अंदर पूरी दी पूरी जिहड़ी फिल्म है वो तुरी जाती है। जो कुछ टीवी उत्ते आ रहा वो मनुख अपने अंदर लैके जा रहा है। हुण टीवी के उत्ते जो कुछ आउंदा है वो असीं अंदर लै जांदे हां ते साडा भी विश्वास उस तरह का बन जाता है कि शायद इस तरह ही हुंदा होएगा। तुसीं जरा ध्यान मारना, तुसीं फिल्मां दे विच, ड्रामिਆਂ दे विच ਇਹ घटना अक्सर वेखी होगी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फटाफट उसको चुक के हॉस्पिटल लै जाते हैं, हस्पताल वाला जिहड़ा डॉक्टर देखदे सार कह दिंदा है कि असीं तां अपनी पूरी बाह ला लई, हुण केवल तुसीं भगवान अगे रब जी अगे अरदास ही कर सकदे, हुण साडे हत्थ खड़े। तां फिर की हुंदा है, जरा ध्यान मारना, वो फिल्मां दे विच जां ड्रामिਆਂ विच जो टीवी विच दिखाया जाता है, उस व्यक्ति की पत्नी, खास तौर पर व्यक्ति नूं सट लगी होए ते पत्नियां छेती नाल भज के ते किसी धार्मिक स्थान ते चले जांदियां, भावें वो गिरजाघर होवे, भावें वो कबर होवे, भावें कोई मंदिर होवे। फिर जाके उत्थे एक नाल गीत चलना शुरू हो जाता है, बड़ी तेज हनेरी हुंदी है, टल खड़कने शुरू हो जाते हैं। एक उत्थे जिस नूं असीं जोत कहंदे वो जाग रही हुंदी है, तेज हनेरी हुंदी है, गीत भी तेज हो जाता है, टल जोर जोर की खड़कने शुरू हो जाते हैं ते वो जिहड़ी जोत जगणी हुंदी है, दीवा जाग जाता है, वो लगदा हुण बुझ जाना। दूसरे पासे उधर डॉक्टर जिहड़े हस्पताल दे विच ऑपरेशन ते लगे हुए, उत्थे मशीनां सामने दिखाई दिंदियां ने ते साडे ध्यान अंदर जा रहा हुंदा है कि बस हुण अरदास हो जाणी। जिउं ही गाना खत्म हुंदा, जिउं ही वो भजन खत्म हुंदा है, की हुंदा है, जिहड़ी जोत बुझण लगदी उहदे ते जाके बीबी हत्थ रख दिंदी है, वो दीवा जिहा जगदा रह जांदा है, उधर बंदा बच जांदा है।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਨੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਬੀਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ, ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਪਿੱਠ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਬਾਪ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 2 ਦਾ ਮੈਂ 4 ਕਰ ਲਵਾਂ, 4 ਦਾ 8 ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵਾਕਈ ਧਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਸ ਕਬਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਉਸ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਦੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
अगले विचार भाई सुखविंदर सिंह जी आप जी के नाल साझे करने इशारा हो गया। वीर सरबजीत सिंह जी तुंदा जिन्होंने तुसीं अक्सर वीडियो राही भी सुनते रहे हो, वो आप जी के नगर विखे पहुंचे ने, जितों तक भी आवाज़ जा रही है, क्योंकि ये इस तरह के उपराले बहुत घट होंगे ने कि असीं इन्ने सिंह इकट्ठे ही आप जी के नगर पहुंचे नाल लिटरेचर लैके सीढ़ियां लैके, ताकि संगतां नूं कुछ ना कुछ गुर इतिहास बारे गुरबाणी बारे मर्यादा बारे जानकारी मिल सके। जिथे असीं अपना घर का सुख आराम त्याग के आप जी के कोल पहुंचे हैं, तो आप जी का भी ये मुढ़ला फर्ज बनता है कि केवल अज का दिन है आप जी के नगर विखे आप जी अपने कामां धंधियां संकोचते हुए जल्दी तो जल्दी गुरु दरबार में हाजिर हो। कोई भुल चुक ली खिमा। भाई सरबजीत सिंह जी आप जी के नाल विचार साझे कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।